ఫ్రెండ్స్, మే 15 2026 కరెంట్ అఫైర్స్లో ఫోర్త్ వీడియో ఇది. మీకు ఆల్రెడీ 3 వీడియోస్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్లో తీసుకున్నాం. అంటే టాపిక్ వైజ్ తీసుకొని చేశాను. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఒకటి, పాలిటీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ గవర్నెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకటి, ఇలా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫైనల్ వీడియో అనమాట. ఇది సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మళ్ళీ అనాలైజ్ చేస్తూ ఆఫ్ కోర్స్ టోటల్ అనాలిసిస్ విత్ ఎంసీక్యూస్ అనమాట. ఈరోజు తీసుకుంది బికాస్ ఆఫ్ వాట్ డిఫెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రోగ్రామ్ దీనిపైన, అలాగే డీజీఎఫ్టీ క్యాప్స్ డ్యూటీ ఫ్రీ గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్, ఈ పాయింట్ ఒకటి. ఆ తర్వాత వచ్చేసి బేట స్పోర్ట్స్లో ఈ 3 తీసుకున్నామండి. తర్వాత ఎకానమీ ఆఫ్ కోర్స్ మేజర్లో ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చేస్తున్నాం బేట. ఫస్ట్ ఈ పని చేస్తాను. అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్ స్కీమ్ అలౌస్ డ్యూటీ ఫ్రీ ఇంపోర్ట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రొడక్షన్, ఫ్రీ గోల్డ్ ఇంపోర్ట్స్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్, ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓన్లీ. మీకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ కనబడుతుంది అక్కడ. సో డ్యూటీ ఫ్రీ ఇంపోర్ట్స్ ఫర్ export production is the right answer beta. Now gold import significantly affects India's financial, you could fiscal deficit only, current account deficit, agriculture production, human development index beta. In this case of course CAD, that's called as current account deficit. Now 48th question. Rupee dirham trade settlement helps in increasing dollar dependence. No, it's pure against of that. Reducing currency exchange risk. Yes, exactly. So it is what you can say. Yes, direct settlement reduces dependence on US dollars. So that's the reason we have B beta. Then defense and security point of view, AMCA stands for, yes, this is what you said, advanced medium combat aircraft, advanced medium combat aircraft. The first point ade ee roju discussion lo AMCA program is being developed under ISRO, HAL, that is what ISRO expansion meeku telusu. HAL is Hindustan Aeronautics Limited. In this case, this is what you can say, DRDO and ADA. This is the right answer beta. Now come to the point of the AMCA project is related to naval submarines, B missile defense, C stealth fighter aircraft. C right answer my dear. Atmanirbhar Bharat in defense primarily aims at import dependence, indigenous manufacturing. అది మనం చూసాం ఆపరేషన్ సింధూర్లో కనిపించింది. అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ తీసుకుంటా. ఆపరేషన్ సింధూర్ మెన్షన్ ఇన్ ద న్యూస్ రిలేటెడ్ టు, yes, defense operation using indigenous system. Now question number 31 beta, CDRI stands for exactly Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Coalition for Disaster Resilient Infrastructure is the CDRI expansion. It is launched in India by India in 2019. ఇది మంచి న్యూస్ అండి. ఈ రోజులో చెప్తాను నేను, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. NDRF operates under RBI, B NDMA framework beta. This is what functions under disaster management framework. DMA stands for disaster management framework. National N for that is that. Which state witnessed heavy casualties due to storms and lightning? Choosam news lo UP. So option beta C anamata. Lightning disasters are commonly associated with, yes, this is, yeah, convective thunderstorms is B right answer. Climate resilience means, ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆ పైన రెండు కంటే ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కెపాసిటీ టు అడాప్ట్ క్లైమేట్ ఇంపాక్ట్స్, దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బేటా. దెన్ ఇప్పుడు అనాలిసిస్కి వస్తాను. ముందు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఇది గుర్తుంటుంది. మీరు ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ క్విజ్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ అనాలిసిస్లో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ప్రోగ్రామ్. డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ laid the foundation for the AMCA program facility in Andhra Pradesh. The advanced medium combat aircraft is expansion of AMCA beta is India's indigenous 5th generation stealth fighter aircraft program. మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు అంటేను ADA and under DRDO. Will enhance India's defense self-resilience beta. So now what you can say, ఈ ఫెసిలిటీ వల్ల వచ్చేది ఏంటి? ఫెసిలిటీస్ దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంటిగ్రేషన్, టెస్టింగ్ అండ్ సర్టిఫికేషన్, ఇండిజినస్ ఏరోస్పేస్ డెవలప్మెంట్ మై డియర్. సో ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ రాశాను, స్క్రీన్ షాట్ తీసి చూసేసేయండి. నెక్స్ట్ మై డియర్, ఇక ఆయిల్ ప్రైస్ హైక్ అండ్ ఎనర్జీ ఇన్ఫ్లేషన్. మీరు చూశారు, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ ఇంక్రీజ్డ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ ప్రైస్ బై 3 rupees per liter amid రైజింగ్ గ్లోబల్ ఎనర్జీ ప్రైసెస్. మీకు తెలిసిందే, అది పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. న్యూస్ పేపర్లో హెడ్లైన్స్ అదే ఉంది.
సో ఏంటిది ఎకనామిక్ ఇంప్లికేషన్స్లో అంటే ఇన్ఫ్లేషనరీ ప్రెషర్, ఇంక్రీజ్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్, ఇంపాక్ట్ అండ్ హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఫిజికల్ అండ్ మానిటరీ పాలసీ ఛాలెంజెస్. ఎస్ బేటా, ఇక దీంట్లో ఓఎంసీసీస్ బట్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీస్ అనమాట, ఇది చూసుకోండి. అలాగే డీజీఎఫ్టీ, నేను ఒక క్వశ్చన్ అక్కడ అడిగాను ప్రీవియస్గా గోల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. డీజీఎఫ్టీ caps duty-free gold imports. The Directorate General of Foreign Trade, DGFT expansion అండి, capped duty-free gold imports at 100 kg under the Advance Authorization Scheme. Purpose is prevent misuse of duty-free imports, ensure export obligations are fulfilled. In fact, ensure export obligations are fulfilled, regulate గోల్డ్ ఇన్ఫ్లోస్. అట్లాగే బేటా ఇక నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ గురించి ఒక న్యూస్ అది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. స్పోర్ట్స్లో ఈ క్వశ్చన్ అడగలేదు కానీ ఇక్కడ మేజర్ పాయింట్ కూడా చెప్పాలి. వుషు అపర్ణ దహియా వన్ గోల్డ్ ఇన్ విమెన్స్ 52 kg category at the Sanda World Cup in Macau. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మై డియర్. అట్లాగే వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో ఇక రేపు ఇది తెలుస్తుంది మనకు సింధు స్టోరీ. బ్యాడ్మింటన్లో లక్ష్య సేన్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ మెన్స్ సింగిల్, అఫ్ కోర్స్ అది ఎక్కడ బ్యాడ్మింటన్ థాయిలాండ్ ఓపెన్లో, రైట్. దెన్ బెటా అట్లాగే వీళ్ళు కూడా సాత్విక్ సాయిరాజ్ రంకిరెడ్డి అండ్ చిరాగ్ శెట్టి రీచ్డ్ మెన్స్ డబుల్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ బెటా. ఇక వుషు విషయం ఇంపార్టెంట్ అండి, పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అపర్ణ దహియా వన్ గోల్డ్ ఇన్ 52 kg category of women, that's Sanda World Cup in Macau. So weightlifting-లో అజిత్ నారాయణ్ won double bronze in Asian Senior Weightlifting Championships. Boxing-లో India finished with 27 medals in Asian Boxing Under 15 Championships in Uzbekistan. ఇది మనకున్న బ్యూటిఫుల్ డేటా బేటా. ఈ 4 వీడియోస్ని చూడండి, మీకు టైం దొరికినప్పుడు చూసుకుంటూ హాయిగా ప్రిజర్వ్ చేస్తే కరెంట్ అఫైర్స్లో మీరు పవర్ఫుల్ అవుతారు. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ టైమ్. విల్ మీట్ అగైన్ విత్ అనదర్ వీడియో. బై బై టుమారో.